Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mes chers élèves, تلاميذي الأعزاء, je vais vous présenter parmi des cours du champ magnétique. C'est le champ créé par un courant électrique. Dans ce cours, on va voir trois axes. Le premier axe, c'est la mise en évidence du champ magnétique. Le deuxième axe, c'est observer le spectre du champ magnétique créé par un conducteur rectiligne, par une bobine ou par un solénoïde. Et le troisième axe, on va voir les règles pour déterminer le sens du vecteur champ B. Donc, premièrement, on a deux figures. On a ici deux figures. Dans la première figure, au-dessus, on a une aiguille aimantée placée sur un plan horizontal au-dessous d'un conducteur rectiligne en vert. Ce conducteur où le courant électrique est nul. Donc on n'a aucun passage du courant électrique. Dans la deuxième figure, on a ici le passage du courant électrique et on observe que l'aiguille prend une nouvelle direction. Voilà, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on va voir cette expérience dans cette... Plaçons une aiguille aimantée sur un axe qui lui permet de pivoter pratiquement sans frottement. Elle s'oriente suivant la direction du champ magnétique terrestre. Approchons parallèlement à l'aiguille un fil de cuivre conducteur. Si nous relions les deux extrémités du fil à un générateur, ici une pile de 4,5 volts, nous constatons que l'aiguille pivote sur son axe pour prendre, après quelques oscillations, la direction du champ résultant de l'addition vectorielle du champ magnétique terrestre et du champ créé par le courant traversant le fil de cuivre. Ce champ magnétique créé est orthogonal au fil de cuivre. Si nous ouvrons le circuit, l'aiguille revient à sa position initiale après quelques oscillations. Voilà, comme vous voyez dans la vidéo, donc l'aiguille prend une direction lorsque le courant électrique traverse le conducteur rectiligne. Donc, en conclusion, lorsqu'un courant électrique traverse un conducteur rectiligne, un conducteur électrique quel que soit, donc elle crée un champ magnétique. On peut l'identifier à l'aide d'une aiguille aimantée. Donc, dans la deuxième partie, on va voir le spectre d'un conducteur rectiligne. Donc, comme vous voyez dans les figures, à l'image qui est à la droite, donc un conducteur rectiligne, on observe des cercles tracés par la poudre de fer. لإبراز هذا المجال أولا سنتعرف على التركيب التجريبي أو الدارة الكهربائية اللازمة. سنحتاج مولد للتوتر المستمر لكي يكون التيار مستمرا، ومعدلة لكي نتحكم في شدة التيار بتحريك الزالقة، نقاطع التيار، وأمبيرمتر لتحديد شدة التيار ولا قيمة شدة التيار. إذن الموصل الذي سنقوم بتحديد المجال المغناطيسي الخاص به هو على الشكل التالي. إذن سنقوم بربط هذا الموصل بالدارة الكهربائية. إذن سنقوم بنطر برادة الحديد على هذه الورقة، على سطح هذه الورقة، ونضع بقربها إبرة مغلقة. هذه هي برادة الحديد. إذا لدينا إبرة مغلقة. الآن التيار الكهربائي لا يمر لأن قاطع التيار مفتوح على جهة أوف. نلاحظ أن الإبرة تأخذ هذا الاتجاه معين، تأخذ اتجاها معينا وكالتالي. رغم أننا نقوم بإدارتها بهذا المنحى نلاحظ أنها تعود لنفس الاتجاه. نقول أن الإبرة تشير إلى المجال المغناطيسي الأرضي. المجال المغناطيسي الأرضي يعني أنه موجه في هذا المنحى من الأبيض إلى الأحمر. الأبيض هو القطب الجنوبي والأحمر هو القطب الشمالي للإبرة الممغنطة.
إذا عندما نغلق قاطع التيار نلاحظ أن الإبرة أخذ اتجاها آخر. نعيد، نغلق قاطع التيار الآن مفتوح على جهة أوف، يعني أن التيار الكهربائي لا يمر، ثم نغلق قاطع التيار تنحرف الإبرة. إذا انحراف الإبرة يدل على وجود مجال مغناطيسي مصدره هو التيار الكهربائي الذي يمر في الدارة، يعني الذي يمر في السلك. إذا لتحديد أو لملاحظة طيف المجال المغناطيسي لهذا الموصل نقوم بنطر برادة الحديد على سطح الورقة. نضع بهذه الطريقة. ثم نغلق قاطع التيار ونحرك سطح الورقة. إذا نحرك بدفعات قليلة أو ضربات قليلة لكي تأخذ هذه البرادة شكلا معينا. إذا سأقربكم نحو كما تلاحظون. إذا هنا على شكل دوائر، على شكل دوائر بممركزة حول هذا السلك. تلاحظون؟ إذا هذا هو طيف المجال المغناطيسي لهذا الجزء المستقيم من السلك. Vous voyez, le spectre du champ magnétique créé par le conducteur rectiligne se forme des cercles centrés sur le conducteur. Maintenant, on passe au spectre créé par une bobine plate. On va faire la même chose. On va voir cette vidéo. نقوم بتغيير الموصل السابق الذي على شكل إطار بوشيعة. هذه عبارة عن وشيعة اللي هي عبارة عن سلك ملفوف حول أسطوانة. إذا هذا عبارة عن سلك كما تلاحظون ملفوف حول أسطوانة ذات شعاع، يعني شعاع ديالها أكبر من سمكها أو طولها. إذا هذه التي تسمى بالوشيعة. سنقوم بتحديد، يعني بإعادة نفس الشيء، بإعادة نفس التجربة السابقة، إبراز مجال مغناطيسي وملاحظة طيفه. إذا نقوم بتركيبه مع الدارة الكهربائية. الدارة الكهربائية نفسها التي مستعملة سابقا. إذا عندنا هنا صفيحة، دور هذه الصفيحة هو نطر برادة الحديد وملاحظة طيف المجال المغناطيسي. إذا نستعمل إبرة مغناطة لكي نلاحظ أن هناك مجال مغناطيسي أم لا. إذا سنضعها بهذا الشكل، إذا نلاحظ أن الإبرة الآن قاطع التيار على جهة أوف، يعني أن التيار لا يمر. ممتاز. إذا لا يمر. نلاحظ أن الإبرة تأخذ الاتجاه السابق نحو الشمال. إذا هذا هو الاتجاه البدئي للإبرة الذي يشير إلى المجال المغناطيسي الأرضي. إذا عند غلق قاطع التيار سنلاحظ ماذا سيحدث. إذا انحراف الإبرة، نلاحظ أن الإبرة قد انحرفت وتأخذ اتجاها جديدا واتجاها نهائيا. نقول أن الإبرة قد خضعت المجال المغناطيسي المحدث من طرف التيار الكهربائي المار في أسلاك الوشيعة. إذن الوشيعة يجتازها تيار كهربائي. هذا التيار الكهربائي يحدث مجالا مغناطيسيا، ودور الإبرة هو إبراز هذا المجال. إذن لملاحظة طيف هذا المجال سنقوم بنفس العملية السابقة، نطر برادة الحديد.
جيد. إذا سنقوم بغلق قطع التيار لكي يمر التيار في الدارة الكهربائية، ثم نقوم بضربات خفيفة ثم أقربكم نحو هذا الطيف كما تلاحظون. إذا عبارة عن خطوط مستقيمة بمحور الوشعة عند المركز، عند محور الوشعة خطوط مستقيمة، لكن عند الجوانب دوائر. إذا دوائر ودوائر في. Comme nous avons vu dans la vidéo, le spectre du champ magnétique créé par une bobine plate se forme des lignes courbées aux extrémités, ou on dit circulaire, ou la curviligne, sur les extrémités de la bobine, et des droites parallèles au centre, c'est-à-dire au voisinage de l'axe de la bobine. Voilà, c'est ça le spectre du champ magnétique créé par la bobine. Maintenant, on passe au troisième exemple, qui est le spectre créé par un solénoïde. Donc, on va faire la même chose, on va regarder cette vidéo. إذا هذا هو الملف اللولبي الذي هو عبارة عن سلك ملفوف حول أسطوانة، بحيث طول هذه الأسطوانة أو طول الملف أكبر بكثير من شعاعه، يعني أكبر بكثير من الشعاع كما تلاحظون. إذا ما سنقوم به هو إعادة نفس التجربة السابقة، وهي إبراز وجود المجال المغناطيسي والطيفي. إذا سنقوم بوضع الإبرة الممغنطة كما تلاحظون أنها تأخذ دائما نفس الاتجاه، لكن مع العلم أن قطع التيار مفتوح، يعني أنه لا يوجد تيار كهربائي، لكن عند غلق قطع التيار نضع على ON تنحرف الإبرة. إذن انحراف الإبرة الممغنطة دليل على وجود مجال مغناطيسي في ذلك الحيز أو في ذلك المكان. إذن لإبراز طيف المجال المغناطيسي ما سأقوم به هو نفس التجربة السابقة، وهي نطر بردة الحديد. نطر بردة الحديد لأن لا يمكن أن ندخل ورقة بداخل الملف كما بالنسبة للوشعة. سأقوم بنطرها على هذا السطح، سطح هذه الورقة. ننطر بهذه الطريقة، ثم أدخلها بداخل الملف لكي نلاحظ طيف المجال المغناطيسي سواء بداخله وبخارجه أو جوانبه. سندخلها بهذه الطريقة. ثم سنغلق قطع التيار أصلا مغلق. إذا سأقوم بتحريك بردة الحديد بضربات أو ضربات خفيفة على سطح هذه الورقة كما تلاحظون. خطوط مستقيمة بداخل يعني الجزء الذي أدخلناه بداخل الملف، لكن هنا لا يظهر تأثير جيدا، لكنها تأخذ خطوط منحنية على هذا الشكل. لكن الأهم هو أنه بداخل الملف اللولبي تكون خطوط مستقيمة متوازية. Donc, comme résumé de la vidéo, le spectre du champ magnétique créé par le solénoïde
se forment des lignes curvilignes à l'extérieur et des droites parallèles à l'intérieur du solenoïde.